السادة الحضور، ضيوف المركز الأفاضل، سيدة الوزيرة، السيد مدير مركز التنسيق الاقتصادي الاجتماعي، سيد مدير وحدة الأنثروبولوجيا الصحة، السيد أيضا مدير مركز الدراسات المغاربية، السادة الأساتذة الأجلاء، أسرة الفقيد عبد القادر اللقجع، الزملاء الباحثين والباحثات، السيد رئيس المجلس العلمي، سيد مدير، أيضا زملائي زميلاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نرحب بكم جميعا في هذه الندوة العلمية التي ننظمها في إطار سلسلة قامات، وهي سلسلة يعني ننظمها على مستوى المركز بالشراكة مع مركز فاعلون للدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية، والتي نريد من خلالها العودة إلى قراءة أعلام العلوم الاجتماعية في الجزائر. هي اليوم خصصناها يعني في رابع ندوة نخصصها للمرحوم البروفيسور عبد القادر اللقجع. أردناها ندوة علمية بامتياز، أردناها يعني عودة إلى أعمال الرجل ودراسته وأبحاثه، عودة إلى مساره في مجال التكوين والتكوين البيداغوجي، البحث، ولكن أيضا هي أيضا رجوع إلى مساره على مستوى مركز البحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، بحيث أنه علاقاته بالمركز ليست بالحديثة، هي تعود إلى البنية الأولى للمركز المتمثلة في وحدة البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الغاز. اشتغل معنا يعني نهاية الثمانينات بداية التسعينيات، كان له أول مشروع بحث حول وهران من خلال خطابات وتمثلات ساكنيها، كان أيضا منسق لوحدة أو قسم بحث أنثروبولوجيا المؤسسة أو مؤسسة التنشئة الاجتماعية، كان عضو بالمجلس العلمي للمركز. اشتغل معنا مؤخرا أيضا من خلال الندوات أو الورشات التكوينية التي نظمناها بالشراكة مع مركز الدراسات المغاربية سيما سنة 2019، وبطبيعة الحال كان له العديد من المنشورات والأعمال يعني الصادرة في مجال الإنسانيات، حيث أنه أنجز أو نشر أول مقاله في أول عدد صدر في 1997 في مجال الإنسانيات حول العام الرسمي أو الخبر الفورمال. من أيضا من آخر مقالاته، حتى لا أقول ربما آخر مقال له علمي صدر في مجلة الإنسانيات أيضا، كان بمعية طالبه الباحث سمير الربيعي، والذي كان لنا يعني كان لي شخصيا شرف تنسيقه. بطبيعة الحال هناك ما يقال عن أعماله وأبحاثه وعن الإشكالات التي طرحها للنقاش في مجال العلوم الاجتماعية بشكل عام وفي سوسيولوجيا الحضري بشكل خاص، ولكن أفضل أن أترك الكلمة للباحثين الذين رافقوه في خلال مسيرته العلمية والبحثية، زملائه الباحثين الذين اشتغلوا معه، ولكن أيضا طلباته وكل من تعاون معه خلال مسيرته. دون إطالة إذن أعيد الكلمة للسيد الأستاذ بروفيسور مولاي حاج مراد، والذي أشكره أيضا على كرم قبوله دعوة الترأس وتسيير هذه الجلسة العلمية، وشكرا جزيلا. شكرا للأستاذة سوريا بولوجي عن هذا التقديم. نرحب بكل الحضور من أساتذة وباحثين وكل واحد من اسمه، وكذلك أهل المرحوم. إنه لشرف عظيم أن أترأس وأدير هذه الجلسة وأن أشارككم اليوم في الحفل التأبيني هذا لكي نقول كلمة حق إنصافا لقامة من قامات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا في الجامعة الجزائرية. الأخ والزميل عبد القادر اللقجع الذي رحل عنا بدون رجعة، وعليه أريد أن أشكر بالمناسبة كل من يسهر على التحيين والاعتراف برجال العلم والمعرفة ويعمل على ترسيخ شعار حتى لا ننسى زملائنا. المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ومركز فاعلون. كما أريد أن أشكر كل الزملاء والأساتذة والطلبة الذين لبوا الدعوة من أجل تقديم شهادات حول خصال ومساهمات الأستاذ عبد القادر. وهذه المبادرة
العلمية التي نستحضر فيها زملائنا وأساتذتنا تصبح مناسبة لتقديم محاسنهم ومسارهم العلمي والبحث، وكذا فرصة لتجديد الرحمات عليهم، راجيا من الله العظيم أن يتغمد كل من رحلوا عنا من أساتذة وباحثين الرحمة والمغفرة، ويبارك في ذويهم وطلابهم وأصدقائهم. الأستاذ عبد القادر أمضى عمره في العلم والتعليم وتربية وتكوين أجيال من الباحثين والطلبة في مساره الجامعي والبحثي، فتقلد عدة مناصب كرئيس لمشاريع بحثية والتعليمية، وساهم في تطوير البحث الجامعي من خلال أبحاثه ومنشوراته وإشرافه على عدة تظاهرات علمية ونشاطات تكوينية وتربصات ميدانية لفائدة الطلبة. عرفته كأستاذ من خيرة الأساتذة منذ التحاقه بمعهد علم الاجتماع خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي، ليلبي طلب الواجب الوطني فيما بعد ويتقلد منصب عميد كلية العلوم الاجتماعية، وهذا رغبة منه أن يتابع مسيرة الجامعة الجزائرية ويساهم في تطويرها، حيث اتسمت مرحلته بالجدية والصرامة في أداء مهامه. ومهما قلنا وكتبنا عن مسيرة وخصال أستاذنا لن نوفيه حقه لما قدمه من علم ووقت وجهد وتفاني في سبيل شباب ورجال المستقبل، وعلمهم من أخلاق وقيم فاضلة، وغرس فيهم حب العلم والمعرفة، ونمى في أعماقهم قيم المحبة والخير. وليكون اليوم ومن خلال هذه المناسبة شاهدين على خصالك وجديتك ومثابرتك في تأدية مهامك أو مهمتك النبيلة. لا أريد أن أطيل عليكم لنترك الزملاء الأساتذة والطلبة فرصة تقديم شهاداتهم حول أستاذنا، وربما ستتاح لنا فرصة للأداء ببعض الشهادات التي جمعتني بالأستاذ من خلال عدة محطات في مشوارنا المهني والبحثي. وشكرا. إذا الآن ندعو المتدخلين. ربما عندنا المتدخلين هنا ويتفضل. دونك تدخل الأستاذ بدني صفا زيتون من جامعة الجزائر 2 تحت عنوان علم الاجتماع الحضري في الجزائر، تاريخ مسار معرفي صعب. فليتفضل مشكور. صباح الخير أيها الحاضرون. صباح الخير كل المتدخلين الصباح في هذه المناسبة الكريمة، وهي مناسبة تكريم زميلنا وحبيبنا وصديقنا الكبير عبد القادر نقجع. إذا تسمحوا لي أن ألقي هذا التدخل بلغتي الفرنسية. Je remercie les collègues qui m'ont invité, les amis du CRASC, de m'avoir donné cette occasion de parler à la fois de mon ami Abdelkader Naqja et disons, de la discipline dans laquelle je crois qu'il a fourni ses meilleurs travaux et ses analyses les plus pertinentes, à savoir la sociologie urbaine. Je commencerai tout d'abord par dire que Abdelkader Naqja est plus qu'un collègue, c'est un ami. J'ai eu l'occasion de le connaître, disons, en quelque sorte 2 fois. Alors, la première fois à travers ses écrits, ses travaux, notamment les articles publiés dans les premiers numéros de la revue ministérielle. Et puis, par la suite, j'ai eu l'occasion de connaître non pas le chercheur que je connaissais déjà à travers ses analyses très pertinentes, mais ce personnage extrêmement intéressant, extrêmement chaleureux, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à l'occasion d'un programme de recherche international dans lequel nous étions ensemble. Ces 2 aspects, l'homme et le chercheur, sont chez Abdelkader dissociables. Je crois que Abdelkader était un chercheur dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire qu'il
qu'il vivait sa discipline dans l'étude, il ne s'en séparait jamais. Et toute sa carrière a été une carrière, si vous voulez, d'approfondissement de certain nombre d'intuitions, d'observations qu'il avait forgées les premières années de ses travaux. J'ai avec Pierre aussi un point commun que nous avons lors de nos discussions. Nous avons tous les deux fait un cheminement un petit peu semblable. Lui, il avait commencé dans le quantitatif, à travers ses premiers pas au niveau du commissaire national de recensement de la population, où il était plongé dans les chiffres et dans les statistiques. Moi-même, au début de ma carrière, j'avais fait aussi un travail de démographe, l'Office national des études démographiques. Et je pense que c'est plutôt ce séjour dans les chiffres, dans le quantitatif, qui nous a conduit à un petit peu avoir une sorte de mauvaise digestion en mal digéré dans cet aspect quantitatif. Et nous avons tous les deux progressivement, disons, viré vers la sociologie urbaine. Quand je discutais avec Arnaud, il me disait, je lui posais la question, pourquoi tu es venu à sociologie urbaine? Il me dit que la chose forte, c'est que la sociologie urbaine permet de poser des pieds quelque part. La sociologie urbaine est entrée à des espaces et je me sens un peu plus familier avec les phénomènes qui se situent quelque part dans des lieux que de réfléchir sur des généralités, sur des considérations qui sont des considérations dans le macro-sociologie. Voilà un petit peu, si vous voulez, les choses qui nous rassemblent, mais ce qui nous rassemble surtout, c'est la sociologie urbaine, la discipline dans laquelle nous avons travaillé ensemble, lui à Oran et moi à Alger. À ce propos, j'aimerais mettre en exergue un petit peu la manière dont la sociologie urbaine, à travers les travaux des différents chercheurs, des différents contributeurs au niveau national, s'est créé un chemin extrêmement difficile, extrêmement semé d'embûches, un chemin qui n'est pas un chemin linéaire. Donc je vais essayer donc de vous exposer quelques idées qui me semblent importantes. La première, c'est que la sociologie urbaine algérienne n'a pas réussi à travers l'analyse que l'on peut faire de son cheminement, elle n'a pas réussi à constituer un corps conceptuel qui soit solide, à produire un référentiel théorique qui soit partagé par tous les chercheurs dans notre pays. Un référentiel qui remplaçait un petit peu les référentiels anciens qui existaient dans le champ de la théorie urbaine dans les années 60. Je rappelle très brièvement qu'avec Nakjar était partie de la première génération de sociologues urbains, cette génération qui a été extrêmement influencée par la sociologie urbaine française marxisante des années 70, qui avait connu à l'époque son apogée au niveau international. Alors, cette absence de constitution d'un référentiel commun s'explique par plusieurs raisons. La première, vient du fait que les sociologues de l'urbain en Algérie ont eu des parcours hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils viennent d'horizons théoriques différents. Il y en a qui ont été formés en France, d'autres en Grande-Bretagne, d'autres qui ont été formés localement. Et ces cheminements particuliers expliquent peut-être la dispersion des centres d'intérêt de ces sociologues.
Le deuxième cause de cette absence de construction d'un cadre conceptuel, disons, unique, c'est la fragmentation des objets de recherche et des centres d'intérêt, malgré le fait que l'on retrouve un petit peu dans tous les travaux, depuis les années 70 à ce jour, si vous voulez, un fonds commun, une des forces, c'est cette hyper-fétichisation de la présence de l'État dans la production de l'espace. L'État a occupé une place extrêmement importante dans l'analyse des sociologues urbains, par ce qu'il faisait, mais aussi par ce qu'il ne faisait pas, par son absence de la ville, par le fait que il y a l'urbanisation algérienne était, disons, pas une urbanisation qui se faisait contre et en dépit de l'État. La troisième cause de cette faiblesse, si vous voulez, conceptuelle, à mon avis, réside dans les dégâts considérables qui ont été apportés par un certain nombre d'approches très normatives du social qui se sont développées dans les années 90 et qui ont conduit à produire une sociologie urbaine complètement sans âme et sans recul critique. Enfin, le quatrième élément, la quatrième cause, si vous voulez, de cette absence, c'est la concurrence qui existe dans le champ des études urbaines entre les différentes disciplines qui se partagent la ville. La ville n'est pas le monopole des sociologues urbains, mais il y a d'autres disciplines qui essayent d'apporter leurs analyses, leurs contributions. Et c'est cette mise en concurrence, une mise en compétition entre disciplines différentes a contribué de manière progressive à donner un petit peu beaucoup plus d'importance aux analyses de type technique, aux analyses qui étaient en rapport avec un certain nombre de pratiques professionnelles. Ce qui nous amène à souligner la deuxième idée force, la deuxième idée importante, c'est que l'incapacité de la société urbaine à fournir des réponses simples, des réponses que j'appellerais simplistes, des réponses utilitaristes ou utilitaires, des réponses opérationnelles aux consommateurs de la sociologie urbaine, a fait qu'elle a été plus ou moins progressivement mise un petit peu dans les tiroirs et délaissée par les décideurs. Les décideurs, eux, des réponses claires, nettes, précises, carrées à leurs sollicitations, à leurs demandes, ce que ne proposait pas la sociologie urbaine, qui est une sociologie tout en nuance, tout en qui apportait des éléments d'analyse et qui était un petit peu en décalage par rapport à ses attentes. Donc c'est cette deuxième idée importante que je voulais souligner, et c'est le caractère non utilitaire, si vous voulez, de la sociologie urbaine a contribué donc à sa marginalisation, si on peut appeler cela ainsi. Enfin, deuxième cause, si vous voulez, qui, à mon avis, explique ce repli, en quelque sorte, de la discipline, c'est la difficile jonction qui s'est faite entre les différentes disciplines qui s'intéressent à l'urbain. Il y a eu effectivement des passages, des dialogues interdisciplinaires
ces dialogues interdisciplinaires se sont faits généralement au dépend de la sociologie urbaine qui s'est vue complètement, qui a vu les autres disciplines concurrentes, disons, envahir un petit peu le précaré qu'elles s'étaient constituées dans les années 70. Alors, donc, il y a une sorte de, à mon avis, une sorte de phénomène de perte d'identité de la sociologie urbaine qui est important à souligner. Alors, pour conclure, parce qu'on m'a demandé d'Altoubin, ce petit bilan extrêmement, qui sont réducteurs, je dirais même, des bilans très, comment dire, très simplificateur de l'évolution de la sociologie urbaine. Je voudrais souligner deux éléments extrêmement qui me semblent intéressants et qu'il faut peut-être approfondir dans les années à venir en termes d'analyse. Alors, premier élément, si la sociologie urbaine est devenue lisible, c'est-à-dire si elle a eu un succès d'estime à un certain moment, ce n'est pas parce qu'elle a constitué un corps de travaux, une masse critique d'études qui soient, disons, conséquentes, mais c'est parce que dans le champ des études urbaines, il y a eu quelques plumes, quelques talents de chercheurs qui sont là et qui ont donné une empreinte très forte à cette discipline et qui, parmi ces talents, si vous voulez, de chercheurs, il y a effectivement Abdel Lafia. Donc c'est plutôt des noms, des parcours individuels, des façons de voir la ville, de l'analyser de manière extrêmement personnelle et talentueuse, qui fait un petit peu, si vous voulez, la force de la sociologie urbaine à l'heure actuelle. Il y a effectivement, quand on lit les travaux de sociologie urbaine, ça vient d'aller, on constate qu'il y a effectivement quelques repères, si vous voulez, théoriques, quelques repères en termes d'analyse dans le champ des études urbaines. Enfin, pour terminer ce tableau, qui est un tableau extrêmement incomplet, dans le cadre du temps qui m'est imparti, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin, et il faut peut-être terminer par une note un peu plus optimiste, celle concernant l'évolution de cette discipline ces dernières années. Alors, ce qu'on peut constater, premièrement, c'est que la sociologie urbaine s'est arabisée, mais cette arabisation, et puis le fait aussi que cette arabisation de la discipline s'est située dans des lieux géographiques différents des grandes villes. Il y a de la sociologie urbaine qui se produit en dehors d'Alger, en dehors de Rome, en dehors de Constantine, en dehors de ces grands pôles urbains. Il y a actuellement un mouvement de production, d'analyse, dans les petites villes de l'intérieur qui se fait en langue nationale et qui est extrêmement intéressant à noter. Il y a effectivement, depuis comme une dizaine d'années, une sorte de renouvellement si vous voulez, de la réflexion sur le fait urbain chez nous. Il y a aussi, ce qui est extrêmement intéressant, l'intégration du regard anthropologique dans les recherches sur l'urbain, les recherches qui se font dans les pays profonds, dans les petites villes, dans les villes moyennes, qui se sont, disons, qui se sont agrandis depuis une vingtaine d'années et qui posent des questionnements extrêmement profonds sur la façon dont la société algérienne est en train de se structurer dans ces agglomérations dites secondaires de l'Algérie profonde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et avant de terminer, un dernier mot, je remercie encore les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de rendre hommage à mon ami
عبد القادر الرجع. ميرسي بوكو. شكرا للاستاذ صفار زيتون على هذا التدخل، والذي من خلاله اراد اظهار مساهمه الاستاذ المرحوم عبد القادر الرجع في تطوير وتشكيل ما يسمى بالاجتماع الحضري. كما يعني استطاع صفار زيتون ان يعطينا احاطه حول مسار ومصير الاجتماع الحضري في الجامعه الجزائريه. شكرا مره اخرى على هذا التدخل. اذا بدون اطاله احيل الكلمه للاستاذ سيدي محمد الحبيب بن كولا. بن كولا صعبوا هنا لا الجواب بن كولا. تفضل الاستاذ بن كولا في محاضره حول او تدخل حول عبد القادر الرجع والتواصل مع المهندسين المعماريين من اجل المدينه. تفضل مشكور. Merci beaucoup. Bonjour, je remercie le CRASC de me donner cette occasion de m'exprimer en hommage de M. Rja Abdelkader. Alors, je dois dire que j'ai préparé quand même un certain nombre de choses à dire, mais j'ai peur de dépasser le temps qui m'est imparti. Je vais essayer de résumer certains éléments qui m'ont semblé importants, en tout cas pour moi, et par rapport à M. Rja que j'ai connu. Quand je suis revenu très particulièrement de France, en fait je l'ai vu à l'œuvre à l'évêché de Saint-Eugène, dans une intervention qu'il faisait sur les jeunes, les problèmes des jeunes, les territoires qu'ils investissent, et puis j'allais dire tous ces clichés que la plupart des Algériens portent à propos du malaise des jeunes Algériens. Et je dois dire que dans cette conférence en question, j'étais impressionné par le personnage, parce qu'à la fois il mettait la voix, c'était quelqu'un qui mettait la voix, on voyait bien qu'il cherchait à se faire entendre, et aussi il avait une théâtralité qui lui était vraiment propre, hein, et donc on ne pouvait pas ne pas faire attention à ses propos. Alors, déjà, moi, je le rencontrais surtout en dehors de l'université, hein, jusqu'à peu près une année d'avant sa mort, et on discutait surtout dans les cafés, et on n'était pas tout le temps d'accord. Et je crois que c'est ça qui lui faisait, j'allais dire, plaisir. C'est le fait de ne pas être tout le temps convergent, hein, dans les sujets qu'on abordait. Alors, moi, je percevais, et ça je lui répétais à chaque fois, comme un sociologue de terrain. Un sociologue de terrain, mais un sociologue d'un type particulier. Je veux dire que c'était un sociologue qui était plutôt au rapport. Je disais, tu es surtout un sociologue de rapport. Un peu comme Bergk, en fait. Toute l'œuvre de Bergk, quand on la découvre, c'est un ensemble de notes qui sont éparpillées un peu dans tous les sens et qui sont rassemblées, qui font livre à un moment donné, qui font ouvrage. Et ça donne ça donnait un aperçu très particulier de l'Algérie des années 30, des années 40, etc. Et moi, Rja, je l'ai connu un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ça faisait rire dans le café, quand on discutait, il prenait des petits bouts de papier dans lesquels il notait parfois des notes qui me semblaient banales personnellement, mais lui, il les prenait quand même sur papier, et je lui disais, Rja, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu me dis des choses qui te semblent à toi pas très intéressantes, mais qui sont très importantes pour moi, et il développait autour un discours qui, parfois, c'était des rencontres qui duraient 2-3 heures. Hein. Alors moi, je me fatiguais, lui, il ne se fatiguait pas, et je lui disais un peu ce que des collègues au département d'architecture, et je citerai Célienne Mounib, qui lui disait de temps en temps, quand il était avec nous, il disait, écoute, nous les architectes, nous construisons et vous parlez. Forcément, nous, on parle très peu, et vous, les sociologues, vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà. Et donc, c'était cet aspect-là, en fait, qui m'intéressait chez Rja, en tant que sociologue de terrain au rapport. Et le deuxième point, celui-ci, je l'ai développé dans un petit texte que je pourrais aussi écrire de façon définitive, et si vous voulez, de vous soumettre. Et puis le deuxième point, c'était que je lui disais, Rja, tu as de la difficulté à proposer des concepts. La première fois que je lui ai dit, je dois vous dire que j'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit, il ne va pas accepter peut-être ce que je vais lui dire. D'abord parce que je suis conscient que je suis architecte de formation, je n'ai pas les outils des sociologues. Et non, il a pris les choses du bon côté. Et il a dit effectivement,
effectivement, le concept est très difficile à mettre sur ce que j'observe, notamment par rapport à ce qu'il observait dans le développement de ce que personnellement j'appelle les urbanismes, et non pas les villes, parce que je fais la différence entre ville et urbanisme, et j'ai toujours dit, et ça c'est quelque chose qu'il a commencé à comprendre, je me semble-t-il, ces dernières années, que ce sont les urbanismes qui font les villes et non pas l'inverse. Et donc ça aussi c'est un thème en soi qu'on voulait développer. Malheureusement, à 2 ans avant son décès, on était sur le point de lancer une petite équipe de recherche justement sur comment réfléchir l'urbanisme et la ville en Algérie, mais plus particulièrement l'urbanisme, et en s'inspirant en particulier d'architectes de renommée internationale qui ne sont pas algériens. Et c'est ça peut-être qui me faisait mal personnellement, parce que moi je voulais absolument que les réflexions que nous devions mener ensemble reposent plutôt sur la production d'universitaires et de chercheurs algériens, même si on devait, en périphérie, disons, nous inspirer de la grande littérature qui traite de la vie, de l'urbanisme et de l'architecture dans notre pays. Alors, le troisième point, et ça c'était un point qui attirait mon attention, c'est que je sentais bien que l'Arja ne voulait pas se couper des architectes. Alors, je me posais tout le temps la question pourquoi les architectes étaient très importants pour l'Arja. Malheureusement, dans les dernières entrevues que j'avais avec lui, on n'a pratiquement pas beaucoup parlé de ce sujet, mais je me suis fait quand même une idée par rapport à ce point en question. C'est que l'Arja était à la recherche de chercheurs, pas forcément sociologues, mais pourquoi pas des architectes, et ça je mets ça entre guillemets, pourquoi pas des architectes. C'est pour dire aussi que peut-être l'Arja, s'il avait trouvé ça dans le milieu des sociologues, il ne serait pas allé chez les architectes. C'est parce que les architectes, en gros, pour lui, avaient une maîtrise de la langue française. Et lui, il voulait avoir sous la main, en tant que chercheur, des chercheurs qui aient une maîtrise d'une langue. Et la seule langue qui lui semblait incontournable, notamment par rapport à lui, c'était la langue française. Voilà. Et donc, autre point aussi qui avait attiré mon attention, et qui lui faisait dire, et ça c'est parmi aussi les aspects qui lui fait dire de temps en temps, tu as peut-être la verve du sociologue, et je lui disais, écoute, si c'était à refaire, j'aurais fait sociologie. Si c'était à refaire, parce que, avec du recul, je me dis qu'on ne peut pas aller à l'architecture directement sans connaissance de la société, sans connaissance de tous ces éléments qui font, ce mot je le déteste, l'identité de la société algérienne. Le mot identité, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, hein, sincèrement, parce que bon, ça fait par la suite des enfermements, etc. Et surtout quand on a lu, comme l'a fait d'ailleurs les textes de Karl Marx, hein, qui parlaient des sociétés closes, fermées, etc. Et bon. Et donc, lui, en fait, il tombait souvent sur des jeunes, et peut-être ceux qui perdaient, hein, pour le dire poétiquement, leur jeunesse, qui maîtrisaient la langue française, mais qui faisaient partie d'un certain milieu, disons, relativement aisé. Et ça aussi, ça posait problème pour moi, parce que je me disais, tiens, là, il y a quelque chose peut-être à creuser. Comment se fait-il que l'Arja va vers les architectes, jeunes ou pas, qui ont une maîtrise de la langue française, qui sont de milieux relativement aisés, pensant en même temps que ceux qui n'avaient pas la maîtrise de la langue française avaient aussi des choses à dire, bon, mais qui étaient de fait, malheureusement ou heureusement, exclus, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la langue française. Voilà. Et là, j'ai tiré un constat tout seul, c'est que l'Arja aussi voulait aller très vite. Il voulait aller très vite, et il était conscient qu'il y avait un malaise linguistique très fort dans notre pays, qui était lié justement à la langue française, politisée, pas politisée, idéologie, pas idéologie, et puis tout le reste. Bon. Et ça aussi, il me semble que c'est un sujet en soi à développer absolument. Il y a aussi un quatrième point qui c'était aussi le type de sujet sur lesquels intervenait l'Arja. Et je suis tombé très récemment sur un texte très intéressant de l'Arja
sur les périphéries d'Oran. Et là, déjà, en fait, il m'a impressionné parce que je me suis dit du coup qu'il pouvait être plus urbaniste que les urbanistes et même, j'allais dire, plus architecte que les architectes. Dans le sens où l'architecture telle que je me la représente personnellement, c'est une réflexion globale sur ce qu'il a fait en tant que construction. Voilà. C'est qu'on ne construit pas pour des machines. Albé Barhoum, par exemple, avec qui j'ai fait un long entretien qui va sortir très bientôt, en est conscient de cette chose-là. Et donc, Larja, il avait cette capacité de toucher à des caractères de l'architecture et de l'urbanisme qui échappaient complètement et qui échappent encore complètement aux architectes. Et je me suis rappelé qu'à un moment donné, quand il était avec nous, il y avait un architecte, un collègue avec nous qui disait que les architectes, quand ils ne savent pas construire, ils vont vers la sociologie. Et j'ai trouvé que cette affirmation, parce que ça sonnait quand même aux oreilles comme une affirmation très forte, était dure. Et je me suis dit là, à un moment donné, je me suis dit que ça, c'est peut-être un des grands problèmes des aménagements du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture dans notre pays, qui a germé dans nos départements d'architecture et qui donne, j'allais dire, peut-être une explication assez forte de ce fait que nous n'arrivons pas à produire, ni même à trouver l'architecture pour les Algériens. C'est-à-dire que là, on est, j'allais dire, en déshérence, en quelque sorte. On est en déshérence, en quelque sorte, dans le fait de penser qu'on peut faire de l'architecture sans tenir compte, j'allais dire, des caractères sociaux, culturels, et puis tout le reste des gens. Alors, j'ai noté aussi, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, en hommage à Abdellah Msehel Al-Ahmou, je note aussi, j'ai appris ça à noter avec Abdellah Msehel Al-Ahmou, beaucoup. J'ai 5-6 cahiers, peut-être même 9, si je commence un peu à recueillir tout ce que j'ai écrit. J'ai noté une phrase que j'ai faite à Larja. Il m'a dit que si l'occasion se présente, je la citerai, je la développerai. C'est celle-ci. Les gens, en général, se rencontrent autour des idées qui font consensus. Et je crois que là, c'est un des grands problèmes que nous avons chez nous. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à débattre, à développer les sujets qui sont en dehors des consensus, qu'ils soient intellectuels ou pas. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de sujets qui nous échappent, parce que le chantier de la sociologie est très grand. Et on se rend compte que nous n'avons pas investi tous les chantiers. Moi, j'ai toujours du mal à entendre, surtout les jeunes, me dire « Oh, monsieur, il n'y a pas de sujet à développer, il n'y a pas de sujet à... » Alors qu'il n'y a que ça dans notre pays. Il y a énormément de sujets qui sont... Et aussi parce que nous avons développé, me semble-t-il, c'est peut-être aussi l'explication que je soumets à nos amis sociologues et qui pourraient nous donner, c'est que nous pensons que beaucoup de sujets ne sont pas des sujets, en quelque sorte. Voilà. Et ça, j'allais dire, c'est un grand problème que nous avons chez nous, dans le sens où nous sommes en quelque sorte victimes, peut-être un peu des années 70, pas trop des années 80, où on voulait partout former des universitaires opérationnels. Alors, cette idée a beaucoup, j'allais dire, m'a beaucoup fait peine personnellement. Parce que je me disais, c'est ça aussi peut-être qui explique le fait, y compris dans nos départements d'architecture, que nous n'ayons pas des jeunes qui aient la possibilité de développer de la réflexion, à titre d'exemple, sur les postes, et non pas de la réflexion technicienne dans les postes. Et ça, c'est un très grand problème que nous n'arrivons pas à dépasser. Bon, il y a quand même pas mal de choses à... oui, il y a aussi un dernier point. Je sais que je suis tchatcheur, mais je vais dire quand même ce dernier point qui se rapporte peut-être au premier ou deuxième point que j'ai cité. C'est que nous avons des architectes, des jeunes qui font de la recherche, mais qui optent pour des orientations sociologiques sans formation en sociologie.
Et je le dirais comme une collègue à l'étranger, ça donne souvent des sociologues de qualité très médiocre. Alors, moi, mon souhait, et c'est le souhait que j'ai émis l'avant-dernière fois de ma rencontre avec l'ARJA, c'est d'œuvrer à développer quand même des formations qui associent des formations de collaboration entre les architectes, les urbanistes, les sociologues, les anthropologues, etc. J'ai beaucoup de peine aussi de constater que nous formons très peu d'anthropologues dans ce pays. Alors que l'anthropologie, elle est à la tête des formations dans certains pays développés. Je citerai les États-Unis, par exemple, où vous avez des centaines, 200, 100, 300 étudiants en anthropologie. Et je crois que nous avons dans nos départements parfois des sessions, des promotions de même pas 40, 50 anthropologues. Et ça, je crois que c'est quand même malheureux comme situation, qui explique peut-être le fait que la plupart d'entre nous disent que nous ne connaissons pas la société algérienne, et puis ça donne un peu, j'allais dire, cette situation de déshérence à laquelle je faisais référence. Voilà. Merci monsieur, je préfère m'arrêter là, sinon... merci. نشكر الأستاذ بنقول عن هذا التدخل الذي من خلاله أراد إظهار أهمية العلوم الاجتماعية إلى السوسيولوجي في الدراسات الحضارية والدراسات في الهندسة المعمارية، فاستطاع أن يقدم لنا شهادات من خلال مقابلات حرة مع الأستاذ المرحوم. فشكرا مرة أخرى للأستاذ بنقول عن هذه الشهادة. إذن الآن سوف نعطي الكلمة أو نحيل الكلمة للأستاذ محمد عكريف الراجي. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'ensemble des collègues du CRASC. Et j'adresse mes remerciements particulièrement à toute l'équipe qui a organisé cet hommage, qui ont même pensé d'organiser cet hommage à M. Larja, le défunt Larja. C'était un grand sociologue qui a marqué son passage par plusieurs travaux, plusieurs questions. Donc, mon intervention s'intitule La sociologie de Larja entre le sage et le personnage. Donc, j'essaierai d'aborder les deux axes de cette communication. Donc, le premier axe, il est axé essentiellement sur l'aspect académique. Donc, on parlera essentiellement des travaux de Larja, donc les questions suscitées par les travaux de Larja en particulier. Et bien évidemment, il y a une autre dimension, plutôt une dimension subjective, donc son personnage. Donc, on va plutôt aller dans le sens de traiter la question par rapport au sujet de la connaissance. Donc, on est en face de deux questions. Donc, la première question en rapport avec l'objet de la connaissance. Là, j'ai utilisé le terme sage. Et la deuxième donc, dimension, il est lié essentiellement au personnage, donc par rapport bien évidemment à la question du sujet de la connaissance. Donc, j'ai commencé donc par remercier les collègues qui ont pensé d'organiser cet événement, donc cet hommage. Et le CRASC, il faut le reconnaître, il a ce genre de tradition, donc c'est des traditions qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder. Et c'est très important de reconnaître les gens, les travaux, et la reconnaissance fait partie bien évidemment de la valorisation des savoirs et des savoir-faire. Donc ça, c'est une question que j'aimerais bien aborder et souligner. Donc j'ai pensé de rendre hommage à Larja différemment peut-être par rapport aux autres, en essayant un petit peu d'aborder un certain nombre de questions d'ordre épistémologique. Donc essentiellement des questions suscitées, des problématiques et un certain nombre de débats et de questions suscitées par la sociologie de Larja. Nous pouvons résumer, si vous voulez, cette sociologie par rapport à 5 points essentiels, voire 5 grandes questions suscitées par les travaux d'Abdelkader Larja. La première question, à mon avis, c'est d'abord des questions en rapport avec la sociologie de la connaissance.
c'est-à-dire le rapport de la sociologie avec son objet. Ça, c'est important. Donc, depuis d'ailleurs le colloque organisé par le défunt Marja en 2001-2002 sur le rapport de la sociologie avec son objet, donc sociologie et société en Algérie. Donc, à travers déjà ce colloque et cette grande manifestation, le défunt a voulu développer un débat, voire même susciter un grand débat par rapport à la question de la sociologie en Algérie et son rôle. Quel est le rôle de la sociologie? Et cette question est essentiellement axée sur le rapport de la sociologie avec son objet. Donc le rapport de la sociologie avec la société. Est-ce qu'on est en déphasage? Est-ce que les sociologues algériens sont plutôt en retard par rapport aux changements sociaux? Est-ce que la sociologie algérienne et les sociologues algériens ne sont pas à la mesure d'étudier, d'interpréter, d'analyser, voire même d'expliciter les changements sociaux? Donc c'est pour cette raison qu'on a un petit peu eu des changements avec plusieurs échanges par rapport à cette question, axés également sur la critique de l'homo academicus. Nous savons tous que la plupart, malheureusement, de nos collègues sont beaucoup l'enrichissement et le remplissage des CV, et malheureusement la société il traverse encore des changements qui ont touché de plein fouet ces structures. Donc malheureusement, cette question est demeure toujours posée. Donc ça, à mon avis, c'est la première question. La deuxième question, à mon avis, qui est aussi d'une importance très capitale dans les travaux de M. Lerja, c'est le rapport de la sociologie avec son histoire. C'est-à-dire comment peut-on décoloniser la sociologie? Comment peut-on passer à une nouvelle sociologie? C'est-à-dire créer des concepts spécifiques pour étudier des contextes spécifiques. Ça, c'est important. La troisième question, c'est également le rapport de la sociologie avec l'anthropologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit plutôt aller dans le sens de développer une socio-anthropologie pour étudier la société algérienne, ou bien créer une nouvelle sociologie, donc une nouvelle rupture pour adapter les savoirs sociologiques au contexte de la société algérienne. Et là aussi, le défunt Marja avait un rêve de créer un département d'anthropologie. Il voulait à tout moment, et dans chaque discussion, il avait ce rêve de créer un département d'anthropologie. Parce que si on examine de près cette question, elle est claire pour nous de voir que, très visiblement, que les objets d'étude ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'anthropologie, donc c'est beaucoup plus l'étude de la question des survivants culturels, de la société traditionnelle, etc. Et quand on parle de la sociologie, donc c'est beaucoup plus une discipline qui a comme objet la société industrielle, post-industrielle. Donc là, c'est aussi une problématique d'ordre épistémologique. Quelle est la discipline, ou quelle est la démarche, quelle est l'approche adéquate pour étudier la société algérienne? Le quatrième point, à mon avis, qui est aussi un point suscité par les travaux de Lerja, c'est des questions relatives à la sociologie du développement, à l'urbanisme, et également des questions liées à la complexité des réalités urbaines en Algérie. Les limites entre l'urbain, le rural, le rôle de la sociologie par rapport aux politiques publiques, etc. Donc c'est aussi un accès fondamental des travaux de M. Lerja. Le cinquième point, et le dernier point que j'ai essayé de résumer à partir des grands axes développés par les travaux de Lerja, c'est la question de la jeunesse. C'est-à-dire des questions liées à l'intégration sociale, à l'insertion de cette catégorie, et aussi comment peut-on étudier cette catégorie par rapport à un certain ensemble de sujets, les choix futurs, l'intégration, etc. En conclusion, je dirais qu'il est nécessaire pour nous de révisiter
les travaux de l'Orja, donc la sociologie de l'Orja, et de la valoriser. Ça, c'est une nécessité. Donc, à travers les axes que j'ai essayé de résumer à travers cette modeste communication, j'ai essayé un petit peu d'aborder un certain nombre de problématiques suscitées par les travaux de l'Orja. Donc, à partir de là, j'invite mes collègues, les jeunes chercheurs, de revoir, de revisiter, voire même de valoriser cette sociologie. J'ai quand même un petit regret par rapport, bien évidemment, aux travaux du défunt, c'est d'avoir un regret que, malheureusement, son savoir n'est pas exploité. Donc les institutions de l'État, malheureusement, n'ont pas pu exploiter le savoir de ce grand monsieur. Et là où il est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, de faire appel à des compétences nationales, donc dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la sociologie, pour accompagner bien évidemment les politiques publiques d'une part, et éclairer bien évidemment un certain nombre de situations problématiques relatives au vivre ensemble, relatives aux mutations et aux changements qui touchent de plein fouet la société algérienne. Et je vous remercie. Donc je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui a pensé d'abord d'organiser cet événement pour rendre hommage à ce grand monsieur qui a marqué quand même son passage, parce qu'il y a deux façons, à mon sens, de marquer son passage, soit par ses travaux, soit par ses qualités personnelles. Et je dirais que l'Orja a pu, bien évidemment, marquer son passage, d'une part, par, bien évidemment, ses travaux, ses idées, ses contributions, et d'autre part, par son personnage, sa modestie, son écoute, sa collaboration. C'est quelqu'un qui est prêt à partager, à aider, à ouvrir les portes aux gens. Et je vous remercie. نشكر الأستاذ فرجي عن هذا التدخل الذي حاول من خلاله الإحاطة بأهم المواضيع والاهتمامات والوقوف على أهم الدراسات التي قام بها والنشاطات العلمية التي أسهم من خلالها في ميدان السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وكذلك حاول المطالبة بتثمين كل الأعمال والمساهمات في ميدان علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. إذا الآن أطلب من الأستاذة فاطمة الزهراء سباع أن تتفضل من أجل أن تقدم شهادتها. والموضوع هو عبد القادر الأرجع والسياسات العمومية للسهامات ودعم المجتمع المدني. تفضل مشكور. Merci aux organisateurs du CRAC, merci au CRAC d'avoir pensé organiser cette rencontre et merci aussi à vous tous d'être présents parce qu'au-delà de l'enveloppe charnelle, il s'agit pour nous tous, et c'est notre responsabilité, de perpétuer, de continuer à parler de nos collègues universitaires, penseurs et de continuer à faire vivre leurs œuvres. Moi je pense que c'est extrêmement important dans ces temps d'oubli. Abdelkader L'Arja, je ne l'ai pas connu à l'université. Bizarre. Nous sommes tous les deux enseignants dans une même faculté, mais je ne l'ai pas connu à l'université. Je l'ai connu en fait sous l'égide de la direction de la santé et de la population à Oran, qui organisait des rencontres chaque année à propos du programme national de santé mentale. J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir des documents qu'on avait gardés et qu'on avait réalisés, pas tout seul, pas uniquement à Abdelkader L'Arja moi-même, mais il y avait aussi Dr Lexi Kamel, il y avait aussi Dr Sanhadré et beaucoup d'autres assistants sociaux, psychologues, des établissements de santé de proximité, comme on les appelait. Et ce programme de santé mentale qui s'est prolongé de 2002, j'ai les dates ici, de 2002 à 2009. On a sauté l'année 2006, je ne sais pas pourquoi, cette année-là, il n'y a pas eu de travaux sur ce programme de santé mentale, mais de 2002 à 2009, Abdelkader était présent et moi-même, et des fois on se posait la question, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, c'est lui, je l'avoue, qui me disait, mais non, il ne faut pas rester dans les universités uniquement, dans des endroits clos.
il faut qu'on participe aussi, c'est pour ça que j'ai mis en titre participation politique publique et à faire connaître ces politiques publiques dans ce qu'elles ont de positif pour la société. Et on a eu beaucoup de débats, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment en dehors de l'université, c'était vraiment dans d'autres secteurs. Et en hasard du calendrier, vraiment, en novembre 2004, il était donc dans le colloque Changement social, santé mentale et santé physique en Algérie. On avait organisé, enfin, l'ADSP avait organisé en fait cette rencontre et lui avait intitulé sa communication Perturbation sociale, santé mentale et psychiatrie. Je me rappelle particulièrement de celle-là, qui datait du 23/11/2004. Et on avait, je vais vous lire, permettez-moi de porter sa voix, je vais vous lire ce qu'il avait mis en résumé de son intervention, et je vais vous dire la conversation qu'on a eue après ça. Il disait la chose suivante. La dernière décennie a connu un bouleversement social profond, 2004, dû à plusieurs facteurs dont la dégradation des conditions de vie, chômage, baisse du pouvoir d'achat, crise de logement, ayant entraîné la pauvreté, l'exclusion, le divorce, la marginalisation de la jeunesse, auxquels sont venus se greffer la délocalisation et l'exode des populations suite à l'insécurité que le terrorisme a fait régner au niveau des campagnes et des agglomérations isolées. Le terrorisme est un aboutissement de tous les problèmes socioculturels. Il est à l'origine de la perte des repères de ces populations, de leur mode de vie et moyens de subsistance, a accentué les perturbations sociales qui se sont traduites par la frustration, dont son expression a été la violence, l'intolérance, la démotivation et la dépression. Les incidences de l'ensemble de ces éléments dans les troubles de santé mentale ont été mises en évidence par les intervenants. Et ça, c'était la synthèse du débat général. Et quand il m'a montré ce petit paragraphe, il m'a regardé en me disant... ouais. Il m'a regardé en me disant, je me rappelle, c'était au centre El Kalima, à Jean Craft, pour ceux qui connaissent, c'était un petit bureau. Il me dit, c'est pas trop politique. Et je lui dis, oui, c'est politique. Mais oui, c'est important de le dire. Mais cette question, c'est pas trop politique, vraiment m'a marqué. Autre chose, alors ça, il a participé, comme je vous l'ai dit, et le document est là, de 2002 à 2009, à toutes ces rencontres. Il était présent, il faisait son intervention, sous différents thèmes qui sont tous, je ne vais pas, pour ceux qui veulent consulter, le document est là. Il y a le deuxième point dont je voulais parler, c'est deux articles de Abdelkader Rojah. Et je lui avais dit à l'époque, surtout pour le premier, pas le second qui date, qui est beaucoup plus récent, de 2019, surtout pour le premier, pour ces deux articles particulièrement, j'adorais sa conclusion. Alors, permettez encore une fois que je fasse part de ce qu'il a écrit. Dans l'article, en Algérie, quand les enfants jouent, la société se dévoile. C'est dans les cahiers de l'EMAM. L'EMAM, c'est l'étude sur le monde arabe et la Méditerranée en 2019. Il avait écrit la chose suivante. L'un des enjeux majeurs du changement social que connaît la société algérienne aujourd'hui est bel et bien la renégociation du lien individu-société et par conséquent la refondation du lien social. Mais le tout se jouant à la lumière de l'épistémie islamique. C'est cette idée de noyau dur de l'épistémie islamique qui nous amène à noter, à la suite d'Abdelkader Jarloud en 2004, que, il le cite, l'égalité entre les hommes et les femmes ne se heurte pas aux mêmes obstacles épistémiques dans les sociétés occidentalo-chrétiennes et dans les sociétés musulmanes. Aujourd'hui, nous demandons-nous si certains des écueils méthodologiques qui se sont dressés sur la route de notre recherche et que nous avons signalés en supra ne relèveraient pas de ces obstacles épistémiques. Si tel est le cas, il nous faudra alors méditer encore plus mûrement la réflexion de Audricourt, il le cite, n'importe quel objet, si vous l'étudiez correctement, toute la société vient avec, selon des propos rapportés par Thomas Bousquieu en 2011. Ici,
ce sont les enfants qui dévoilent la société algérienne de demain. Et ça, c'était la conclusion de cet article-là. C'est pour ça que je vous dis, les conclusions sont extrêmement illustratrices de tout ce qui vient ensuite et qui est son article. M. Bentoula a parlé il a travaillé sur les périphéries oranaises et donc il a commis un article qui est extrêmement intéressant et moi je l'ai relu et je vous conseille de le lire, vraiment très actuel, très actuel. Ça s'appelle d'ailleurs l'article, c'est les périphéries oranaises, urbanité en émergence et refondation du lien social. Toujours dans les cahiers de l'ENAM en 2009. Et sa conclusion est la suivante. Ainsi, partie de la question urbaine périphérique, nous en arrivons à la société dans sa globalité. Je trouve, c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant de dire que je ne vais pas rencontrer à l'université, mais en dehors de l'université. Et il était dans un souci, je crois que ça a été relevé, de formation, de perpétuelle formation. Et parfois on restait jusqu'à 18h, 18h30, alors que les gens étaient sortis du centre de la polyclinique de Jean Craft. Et on restait, on discutait, et quand il y avait une assistant social, un psychologue qui était en exercice et qui posait des questions, on restait, et je vous l'avoue, il me forçait à rester. Il me forçait. Moi j'étais pressée de partir, il me dit non, on lui explique, c'est mieux comme ça. Voilà ce qu'était un cadre. Vraiment. Ouais.